खन्ना न्यूज़ चैनल की टीम मलेरकोटला रोड ते नवकिरण चुंबकी इलाज प्रणाली दे चला रहे डॉक्टर कमलजीत सिंह MD AM PhD नाल मुलाकात करन आई है, जिहड़े पिछले 18 सालों तो देश विदेश विच सेहत सेवावां देण उपरंत अपने वतन वापस आए ने ते उन्होंने अपनी वतन की मिट्टी खिच लियाई भी मैं अपने लोगों की सेहत सेवावां देवां। अज उन्होंने नाल गलबात करते हैं। डॉक्टर साहब, तुसीं 18 साल विदेश च रहे, किवें अनुभव रहे तुहाडे, उन्हां बारे जानकारी दिओ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहले तो मैं खन्ना न्यूज़ चैनल तो आए मिस्टर स्नेहिंदर मीलू जी और परमजीत धीमान जी, इन्हों का बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने अपना कीमती समा कढ़ के मेरे नाल इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज किया। जिस तरह आप जी ने कहा, मैं 18 साल देशों विदेशों में रहा। मैं पहला ओमान सी 2 साल, उत्थों मैं चीफ कंसलटेंट के तौर पर मुख्य सलाहकार के तौर पर मैं उत्थे सेवावां निभाइयां तो उत्थे अरबी लोगों ने बहुत ही इसनूं हुंगारा भरिया वधिया और इस इलाज तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। उस तो बाद मैं मलेशिया, सिंगापुर और क्रिकेट टीम का फिजियो रहा। पर पिछले 16 साल तो मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपना वैलनैस सेंटर चला रहा सी, जो कि डॉक्टर कमल होलिस्टिक वैलनैस सेंटर के नाम से चल रहा सी। उत्थे मेरे कोल पूरी दुनिया के विश्व भर के लोग इलाज कराउण आउंदे सी, जिथे कि बिना दवाई तो इलाज किया जाता सी, सारियां आधुनिक मशीनों के नाल। डॉक्टर साहब, अजकल हर बंदा सरीरक तौर पर मानसिक तौर पर बीमार है। हर कोई पक्की दवाई लै रहा है, उन्होंने सारी उम्र लिए कोई ना कोई टेबलेट खानी पैंदी है, सवेरे शाम खाली पेट कदों भी। तुसी हुणे कह के हटे हो भी ये बिना दवाई तो इलाज संभव है, ये बारे कुछ रोशनी पाओ साडे दर्शकों नूं। बिल्कुल जी, तुसी सही कहा है। जिदा गुरु गुरबाणी भी कह रही है कि जो जो दिसे सो से रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। हर बंदा किसी न किसी बीमारी तो पीड़ित है, कोई समाजिक, कोई मानसिक, कोई प्रोफैशनल, कोई शरीरक। इन्हां सारियां बीमारियां का मुख्य कारण साडियां अपनियां गलतियां ने। जदों असीं कुदरत तो दूर जाते हाँ तो बीमारी के नेड़े आते हाँ। तुसीं उदाहरण लो, जिन्ने भी जीव जंतु ने जंगलों च रहिंदे ने, खेतों च रहिंदे ने, तुसीं कदे किसी जीव जंतु नूं किसी हॉस्पिटल विच विजिट करते हुए नहीं देखा होएगा। सिर्फ एक इंसान नूं छड्ड के जां जिहड़े इंसानां दे घरां विच पालतू जानवर रखे हुए हैं, उन्हां नूं असीं जरूर देखते हैं कि उन्हां नूं हस्पतालों में लिजाया जाता है, क्योंकि ये जीव जंतु कुदरत की प्रणाली की उलंघना नहीं करते। इंसान कुदरत के नियमां की उलंघना करता है और बीमारी के कोल खिंचिया चला जाता है। यही मुख्य कारण है कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और अच्छी सेहत तो बहुत ही दूर जा रहे हैं। तुसी डॉक्टर साहब दवाई की सिफारिश क्यों नहीं करते, ये बिना दवाई तो इलाज करते हो, वो बारे चानना पाओ। मेरा मानना है कि जदों तुसी कोई भी किसी किस्म की दवाई लैंदे हो तो उस इंसान को 2 बार रिकवरी करनी पैंदी है। पहली बार बीमारी तो, दूसरी बार दवाइयां के साइड इफैक्ट तो। कुदरत ने साडा सिस्टम इहो जिहा बनाया है कि अगर असी कुदरत के नियमां की उलंघना ना करिए तो असी रिस्ट पुष्ट रह सकते हैं। डॉक्टर कमलजीत जी, सानू ये दसो भी बीमारियां दे मुख्य कारण की ने। अजकल हर बंदा बीमार है, ये मुख्य कारण की ने? बीमारियां क्यों इन्नी छेती अलझदा बंदा बीमारियां च मनुख? साडी शरीर जो है कदे भी बीमार नहीं होंदा। सानू बीमार होने वास्ते 3 टी काम करदियां ने। पहली टी है टाइमिंग, समा। दूसरा है टॉक्सिन्स, प्रदूषण। तीसरा है टेंशन या तनाव। जदों एक कुदरत का समा है सानू निश्चित किया होया है, असी उसकी उलंघना करते हैं, साडा खाण पीन का, आराम करन दा जां साडे सौण का समा सही नहीं होएगा तो असी बीमारी वाल वधांगे। उदाहरण के तौर पर रात नूं 9 बजे तो लैके सवेरे 4 बजे तक साडे सैल आटोमैटिक साडी रिपेयर करते हैं। अगर तुसीं 9 बजे अपने बैड से कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हो, कोई पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहे हो, कोई अच्छे सीरीयल देख रहे हो या कोई हंसी मजाक वाले तुसी सीरीयल देख रहे हो, वो थोड़े लिए लाहेवंद हैं। पर अगर उस समय तुसी कोई हॉरर शो या कोई लड़ाई झगड़े वाले सीरीयल्स देख रहे हो, कोई पिक्चर्स देख रहे हो, तो उसका इफैक्ट तुहाडे शरीर पर होएगा, क्योंकि उस समय 9 तो लैके 11 बजे तक साडा लिवर डिटॉक्स कर रहा होंदा है। तो जदों असी इहो जिहा काम नहीं करते जिस तरह मैं तुहानूं वर्णन किया, तो तुसी उसके डिटॉक्स की प्रोसैस में खलल पाते हो। इस तरीके नाल
11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। 5 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਏ ਲਿਕੁਇਡ ਮੀਟ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਲ ਮੀਟ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਨੀਮਲ ਮਿਲਕ ਜੋ ਹੈ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸ ਕਰ ਮੁਰਗ ਝਗੜੇ, ਕਿਆ ਸਾਗ ਕਿਆ ਮਾਗ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਲ, ਸਾਡੇ ਨਹੁੰ, ਸਾਡੇ ਦੰਦ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਆਂਤ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਮੋਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗ ਕਪਲ IVF ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਪਰਮ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਘਾਹ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ AFT ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਓਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਓਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਡੀਟੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਮੇਟਿਜ਼ਮ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ 30-35 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੈਂਸਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B17, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟੇਬਲ ਮੋਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ H2O ਪਾਣੀ ਨੂੰ O3 ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਕਸੀਜਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ 2 ਗਲਾਸ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਔਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ
2-3 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਓ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ, 5 ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਘੁੱਟ ਭਰੋ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਏਗਾ 98.4 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਔਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ 3W, ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ, ਵਾਈਟ ਸਾਲਟ ਔਰ ਵਾਈਟ ਫਲੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ 8% ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ ਔਰ 14% ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 28% ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। 57.2% ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਔਰ 44% ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। 92.3% ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1.3% ਮਤਲਬ ਕਿ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ 87% ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ 5% 5 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਰੈਸੋਨੈਂਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 45 ਹੈਲਥ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਰਗਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ MD AM PhD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਬ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ।